رحم و کرم سے اپنے مجھے شاد کیجئے، دنیا و آخرت میری آباد کیجئے، ان مشکلوں سے اب مجھے آزاد کیجئے، عباس آئیے میری امداد کیجئے، عباس آئیے میری امداد کیجئے، عباس تم کو ساقی کوثر کا واسطہ، عباس تم کو فاتح خیبر کا واسطہ، عباس تم کو جان پیغمبر کا واسطہ، عباس تم کو حیدر صفدر کا واسطہ، ان مشکلوں سے اب مجھے آزاد کیجئے، عباس آئیے میری امداد کیجئے، مولا ہے تم کو سینے اکبر کا واسطہ، مولا ہے تم کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، مولا ہے تم کو قاسم بے پر کا واسطہ، مولا ہے تم کو آل پیغمبر کا واسطہ، ان مشکلوں سے اب مجھے آزاد کیجئے، عباس۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید عباس حیدر نقوی شیعہ امریکہ کی جانب سے اور شیعہ امریکہ کے اونر سید عابد حسین عابدی صاحب کی طرف سے میں یہاں پر شکاگو رومیو ویل درگاہ باب الہوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جوہر کش جناب سرفراز عباس جعفری صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں۔ آج ہم آپ کو جو ہے یہ درگاہ کے بارے میں، اس کے تبرکات اور اس کے معجزات کے بارے میں سے تفصیل سے سرفراز صاحب سے بات چیت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اس کے سارے ڈیٹیلز کب ایجاد ہوئی یہ سب جناب سرفراز صاحب آپ سب تک یہ بات پہنچائیں گے۔ السلام علیکم یا علی مدد سرفراز بھائی۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد۔ تو یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو درگاہ باب الہوائج حضرت عباس علیہ السلام یہ کب ایجاد ہوئی، اور اس کے بارے میں آپ مزید تفصیلات آپ ہمارے مومنین اور مومنات کو ناظرین کو بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، اس بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ درگاہ کب ایجاد ہوئی، تو یہ درگاہ ایجاد ہوئی ہے 99 میں بولنگ بروک کے علاقے میں، شکاگو میں۔ میری ایک خواہش تھی اپنے عباس صاحب کی، میں پاکستان سے میری خواہش تھی کہ میں مولا عباس باب الہوائج علیہ السلام کی درگاہ کی نوکری کروں، یہ میری دلی خواہش تھی، مگر مولا اور پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کہاں ڈیوٹیاں لینی ہیں ہم لوگوں سے۔ تو پھر میرا 92 میں میرا امریکہ آنے کا پروگرام ہو گیا، تو میں پوری فیملی کے ساتھ 92 میں سپٹمبر میں میرا خیال ہے ہم لوگ شکاگو پہنچے۔ اس کے بعد آن کے ہم نے یہاں 6 سال گزارا کیا شکاگو میں۔ اس کے بعد نیشنل ڈے کے بعد ہم لوگوں نے ایک گھر کی خواہش کی، گھر لیں تاکہ ہم درگاہ قائم کریں یہاں پہ۔ اس کے بعد مولا نے، اللہ نے ہمیں گھر دلایا، اس میں ہم نے درگاہ قائم کی 99 میں۔ اس کے بعد 2005 میں ہم نے مولا حضرت عباس باب الہوائج کی زری مبارک پاکستان کراچی سے منگوائی، بنوا کے وہ نفس کی درگاہ کے اندر، اور 2006 میں ہم نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا کراچی سے پاکستان سے منگوایا اور نفس کیا۔ اس طرح ہم لوگ اس درگاہ کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہے، اور اس درگاہ کے کافی پروگرام ہوتے ہیں سال کے اندر۔ یہ درگاہ 24 آورز اور 365 دن کی درگاہ ہے، اور یہاں کے پروگرام جیسے بڑے پروگرام ہیں، مولا عباس مولا حسین کا جشن یہاں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور غدیر کا جشن یہ منعقد ہوتا ہے، جس میں کافی شعراء کرام
انڈیا پاکستان کی بھی شرکت کرتے ہیں. اس طرح سے کچھ عزاداریاں کچھ ماتمداریاں بھی پورے سال چلتی رہتی ہیں. جیسے امام السجاد علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے, مولانا مشکل کشا علی علیہ السلام کا تابوت 21 رمضان فجر کے ٹائم برآمد ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا تابوت کی برآمدی ہوتی ہے. اس طرح سے کچھ پروگرام ہوتے رہتے ہیں, اور ہر منتھ کی 3rd جمعرات کو درگاہ کی مجلس و ماتمداری ہوتی ہے, جس میں سارے مومنین یہاں کی شرکت کرتے ہیں شکاگو کے. اس طرح سے یہ درگاہ کا پروگرام پورے سال تقریباً چلتے رہتے ہیں. چلیے ماشاءاللہ, بہت خوشی ہے جان کر. یہ بتائیے گا صاحب کہ یہ جو درگاہ ہے اس میں یہ آپ جو خدمات جو پیش کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ آپ کے فیملی کے ہیں یا پھر اور بھی کوئی یا باہر کا آدمی بھی اس میں انوالو ہے؟ اس حساب سے تو عباس صاحب کی اس میں فیملی انوالو ہے یا باہر کے انوالو ہیں. تو میرے حساب سے جو میرا وہ ہے کہ دیکھا جائے تو اس میں کرنٹ فیملی ہی ویسے تو انوالو ہے. جیسے میرا بچہ ہے اور میرے داماد ہیں کرم عباس, محمد زین عباس, اور ہم تین ہی انوالو ہیں اس کے اندر. ویسے اگر دیکھا جائے تو پوری شکاگو کی کمیونٹی اس میں انوالو ہے, جس میں رشتہ دار بھی ہیں ہمارے اور ہمارے مومنین بھی ہیں. اور ان لوگوں نے مجھے بہت سہارا دیا, میرے مومنین نے یہاں شکاگو کے اور میرے رشتہ داروں میں. جب بھی میں کوئی پروگرام کرتا ہوں تو سب میرے ساتھ یہاں پہ شرکت کرتے ہیں, کیونکہ اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ اگر میں درگاہ کھول کے یا مسجد کھول کے بیٹھ جاؤں میں اور جو ہے بس خالی میں بیٹھا رہا ہوں, کوئی نہ آئے میرے ساتھ, تو وہ عبادت میرے خیال میں پوری نہیں ہو سکتی. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے سارے شکاگو مومنین کا اور اپنے رشتہ داروں کا, جو ہمیشہ میرے ساتھ دیتے ہیں اور آتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں اور مجھے ہمت افزائی کرتے ہیں. اور جس میں ہمارے کہنا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے شکاگو کے مولانا سید محبوب مہندی عابدین نجوی صاحب نے مجھے بہت سہارا دیا اس میں. ہمیشہ وہ درگاہ کے ہر پروگرام میں جب بھی میں نے ان سے کہا وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے مطلب بس. چلیے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. یہ سب جو شکاگو کے سب ہر مومنین جو ہے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ چیز کو لے کر. بالکل. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایوری 3rd Thursday آف دا منتھ جی آپ کے پاس ماتمداری ہوتی ہے اور مجلس ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آ کے زیارت کرنا چاہے تو کوئی ایسی کوئی پابندی ٹائمنگ ہے یا وہ کبھی بھی آ کے زیارت کر سکتا ہے, مجلس کر سکتا ہے؟ بہت اچھے سوال کیا بال بھائی آپ نے کہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر آنا چاہے, اپنی منت ماننے آنا چاہے, کوئی اپنی پریشانی مولا سے بیان کرنا آنا چاہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ یہ درگاہ جو ہے وہ اسی لیے میں نے میرا اپنے دل کا حال بتا رہا ہوں میں کہ یہ درگاہ صرف قائم ہی میں نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ میں ثابت قدم رہوں, میرے بچے ثابت قدم رہیں, اور جتنے مومنات ہیں کسی کو کوئی پریشانی ہے, کسی کو کوئی حاجت ہے تو وہ آن کے یہاں باب الفائز سے اپنی حاجت طلب کر سکیں. تو یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, بس صرف ٹائمنگ اتنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے کہ آپ لوگ آئیں اور ہم لوگ یہاں پہ موجود نہ ہوں, کیونکہ سب کبھی کہیں جانا ہے, کہیں گروسری کرنے جانا ہے, کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس وجہ سے. تو میں ہمیشہ ہر مومن سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو آنا ہے فون کر دیں, میں تیار ہوں, میں حاضر ہوں, بیٹھا ہوں آپ کی خدمت کے لیے. چلیے بہتر, بہت خوبصورت. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں تک مجھے اس چیز کا علم ہے کہ اس سے پہلے یہ درگاہ کہیں اور تھی, ٹھیک ہے, کہیں اور گھر تھا, اور کچھ سال پہلے اس میں جو ہے کچھ فائر انسیڈنٹ ہوئے تھے, جل گیا تھا. اس سلسلے میں آپ کچھ اس بارے میں بتانا چاہیں گے؟ جی عباس صاحب, بالکل آپ نے صحیح پوچھا. یہ کہ 2017 میں درگاہ کے اندر فائر ہوا تھا, تو وہ 6 محرم کا دن تھا. تو جب فائر لگی تھی درگاہ میں تو ہم لوگ اس وقت درگاہ میں مجلس کر کے اور گہوارہ شہزاد علی اصغر علیہ السلام کو برآمد کر کے ہم لوگ بارگاہ علی ولی اللہ
गए थे वहाँ मजलिस में। तो वहाँ हमें मालूम चला कि खबर आई कि वहाँ पे दरगाह में फायर हो गई है। तो हम लोग वहाँ से भागे और यहाँ दरगाह में पहुंचे, जब तक फायर सब ये फायर ब्रिगेड और ये सब लोग आके बुझा चुके थे। तो उसका ये बहुत बड़ा मौजा है जो सारे शिकागो वालों को मालूम भी है कि जब वो दरगाह से ही आग स्टार्ट हुई थी, नीचे से इनका कहना है, मतलब इन्वेस्टिगेटर का, तो वो दरगाह में नीचे कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाँ तक कि चांदियाँ बिछी हुई थी, चांदियाँ तक नहीं जली और तबरुकात भी नहीं जले, और जो शहज़ादा अलैहिस्सलाम का झूला सजा हुआ था उस पर फूल की पत्तियाँ से सजाया हुआ था हम लोगों ने, तो वो फूल की पत्तियों तक में आग नहीं लगी। तो जितने भी ये पुलिस वाले और जो इन्वेस्टिगेटर आए थे वो सब ताज्जुब में थे कि ये किस तरह हुआ कि यहाँ से आग लगी और यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ और पूरा ऊपर का घर तुम्हारा जल गया, और बाहर मेरे बेटे की गाड़ी जीप खड़ी हुई थी ड्राइवे पे, उस तक को हिट किया आग ने और उसकी पूरी गाड़ी जल गई। इतनी जोरदार फायर लगी थी। मगर मौला का ये बहुत बड़ा मौजा है कि दरगाह के अंदर कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मौला का करम है कि जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना वो हिफाजत करते हैं। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो आप जो काफ़ी चीज़ें हैं इंडिविजुअली आप हमें अगर तफसीली तबरुकात के बारे में बताएंगे तो ताकि हमारे नाज़रीन को जो है इसके बारे में मालूमात हो सकेंगे। जी, तबरुकात के सिलसिले में है ऐसा कि जैसे आपका ये आपका टाइल्स यहाँ रखा हुआ है, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का मेरे ख्याल 70 ईयर्स एगो 70 साल पुराना टाइल्स ये दरगाह में एक साहब लाए थे, तो ये वो तबरुकात है। और उसके बाद जो है ये एक मौला अब्बास के ज़री मुबारक से एक साहब लाए थे अभी 1 साल पहले, ये उनकी मौला की सवारी है अशल, तो ये उन्होंने आन के यहाँ पे दरगाह में चढ़ाया था। ये अशल है जो मौला अब्बास के ज़री मुबारक से हमको मिला है। इस तरह काफ़ी तबरुकात हैं यहाँ पे जिनकी मैं आपको करूँ कि जैसे ये शहज़ादा अलैहिस्सलाम का झूला है, ये किसी की मुराद थी औलाद के लिए, उनके औलाद नहीं थी तो उन लोगों ने ये चढ़ाया झूला शहज़ादा अलैहिस्सलाम का दरगाह में। और ये जो सारे अलम मुबारक है यहाँ पर, जी जी, ये सब आपने यहाँ पर बनवाए या फिर ये सारे पाकिस्तान से, सारे अलम मुबारक पाकिस्तान से हैं और तकरीबन हर चीज़ पाकिस्तान कराची से हमने बनवाई है इस यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2017 के अंदर जो आग लगी थी दरगाह में, तो ये वो शहज़ादा अलैहिस्सलाम के झूले पे हमने फूल चढ़ाए थे, ये वो फूल है। तो इसमें कोई आग का असर नहीं हुआ, कोई काले नहीं हुए, उसी तरह अभी तक रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे इसको फ्रेम में लगा दिया ताकि लोग ज़ारते करते हैं। और ये फूल जो है अभी 2 साल की बात है, ये 2 साल पहले ये फूल असल फूल है, ये रियल फूल। तो इनकी हमने चादर बनाई थी शहज़ादा अलैहिस्सलाम के झूले पे, तो इस पे खून की छींटे आगे थे, जो मेरे ख्याल है यहाँ पे कुछ नजर भी आपको शायद आएंगे। तो ये भी 2 साल पहले हुआ था, तो हमने ये यहाँ पे महफूज कर दिया है माशाल्लाह जी। और ये ज़री मुबारक मैंने आपको पहले बताया, ये ज़री मुबारक मैंने 2005 में कराची पाकिस्तान से मंगवाई थी बनवा के। ये मौला अब्बास की ज़री मुबारक ये नफ्स की गई है। और शहज़ादा अलैहिस्सलाम का झूला 2006 में मंगवाया था। इस झूले पे काफ़ी मौज़ूआत हो चुके हैं, अब वो पूरी डिटेल में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मगर ये इसमें एक मौज़ा ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ जश्न था मौला अब्बास या गजीर का, उसमें सब लोग शायर वगैरह आए हुए थे और दरगाह के, ये बोलूपुर की बात है ये, तो दरगाह के दरवाजे के ऊपर हमारे यहाँ एक मोमिन है अली नकवी साहब, मेरे साहब के बहनोई अली नकवी, वो बैठे हुए थे दरगाह के दरवाजे पे। तो उनकी नजर जो झूले पे पड़ी हुई थी, वो झूले पे बैठे हुए देख रहे थे बस। तो कहने उनको ऐसा लगा कि झूला कोई मतलब मूव कर रहा है, मतलब हिल रहा है। तो उन्होंने फिर गौर से देखा, तो फिर उन्होंने ये देखा कि कभी ज्यादा जोर से हिलता है, कभी हल्का हो जाता है, कभी जोर से हिलता है। तो उन्होंने अपने
कुमेल को बुलाया, कुमेल इधर आओ, तो कुमेल आया। कुमेल से कहा यार ये तो मेरी नजरों का धोखा है, ये क्या है, तो देखो ये मौजा हो रहा है, झूले पे झूला है। तो कुमेल ने देखा, तो कुमेल ने भी देख के कहा नहीं ये तो बिल्कुल मौजा हो रहा है, तो बिल्कुल झूला है। इस तरह उन लोगों ने फिर मुझे उस वक्त तो नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त तो माहौल था एक गदीर का जश्न का एक खुशी का मुकाम था। तो उन्होंने कहा अपने सरफराज भाई उसने नहीं बताया आपको कि यहाँ पे फिर ये मातमदारी शुरू होगी और फिर वो माहौल बदल जाएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया दूसरे दिन कि इस तरह झूले पे मौजूद आपने देखा अपनी आंखों से कि झूला हिल रहा था। तो ये झूले की और भी अभी मैं बताया आपको कि झूले की पत्तियों पे खून आ गया था 2 साल पहले, झूले की पत्तियों में खून आ गया था। तो इस तरह ये मौजूद और कई मौजूद हो चुके हैं कि मतलब मौला से और कई मौजूद होते रहते हैं जो हम मेरी गुनहगार आंखों को नजर भी नहीं आते। मौजूद तो ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे भी मौला मौजूद है वहाँ मौजूद होते रहते हैं, मगर हमारी गुनहगारों से निगाहों से नजर नहीं आते। और जो मौला दिखाना चाहते हैं वो दिखा भी देते हैं मौला कि ये मौजूद है। और एक मौजूद ये देखें कि यहाँ पे ये हम लोग आए थे ईरान से 98 या 99 में तो हम ईरान गए थे। तो वहां से हम लाए थे ये पटका। तो हमने ये पटका जो मैंने अपने उससे लिया था जब हम लोगों ने मतलब दरगाह कायम भी नहीं की थी 98 में, तो हम ये लेके आए थे ईरान से। तो मैंने कहा था इसमें मैं अपने वालिद साहब के नाम लिखा हुआ है इसमें और वालदा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने कहा इस पे नाम लिखवाया हुआ था मैंने, और मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ कहीं हुसैनी इमाम बारगाह में या मासूम में चढ़ा दूंगा, लोग पढ़ेंगे तो मेरे माँ बाप के लिए फातिहा कर दिया करेंगे। तो इस हिसाब से लाया था मैं। उसके बाद जो है वो जो भी मौला का हुक्म था कि मौला ने कहा कि तुम दरगाह बनाओ, दरगाह कायम करो, तो हमने अपनी दरगाह में इसको चढ़ा दिया। दरगाह में मिंबर के ऊपर हमने कोने पे मिंबर ऊपर लगा दिया। उसके बाद जो है वो तकरीबन कुछ दिनों के बाद जो है वो पता नहीं मुहर्रम का टाइम था कि मेरी वाइफ को कुछ बशारत हुई, या मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या हुआ, मेरी वाइफ को कुछ बशारत हुई। तो वो रात में उठ के जो है वो नीचे दरगाह में गई, दरगाह में जाके उसने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद फिर जाके लेटी, फिर उसको सुकून नहीं आया, फिर वो दोबारा गई। इस तरह उसको पूरी रात इसका यही हुआ। तो उसके बाद जो है उसने सुबह जब उठी नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने देखा कि ये पटका जो है तो गीला हो रहा है, जबकि कोई पानी का कोई वहां से कोई गुजर नहीं था, कोई पानी लाइन नहीं थी, कुछ नहीं था जी। तो ये गीला हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि इस तरह आप आए, और मैं जॉब पे था। उसने कहा आप इस तरह आए और आप देखें कि कुछ मतलब मुझे नजर आ रहा है इसमें पटके में कि पानी आ रहा है। तो फिर मैं जब आया नीचे दरगाह में देखा के, तो मतलब पानी से वो गीला हो रहा था। तो आधा गीला हुआ, वो फिर गीला बढ़ता पूरा पटका गीला हुआ, और इतना गीला हुआ कि जैसे कपड़ा निचोड़ के हम सूखने को डालते हैं तो ऐसा लटक गया, इस तरह इतना हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने अपने भाई बहनों से कहा, सबसे बोला, तो सब लोग आए, देखा, तो सबने कहा नहीं ये तो मौलाना साहब से, मौलाना फर्क अली का हुसैनी थे यहाँ पे, उनसे कहा, तो वो भी आए, उन्होंने देखा कि नहीं ये तो मौजा है। तो उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया, लोगों ने ज़ियारतें की आन के, तो ये एक मौजा है मौला का। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप सूखता गया। मतलब ये नहीं कि वो अभी तक ये है कि अपने आप एक दिन में मेरे ख्याल ये आधे दिन के अंदर ही अपने आप सूख गया कि सब कोई पानी नहीं था। तो ये एक मौजा है मतलब दरगाह में। चलिए जी माशाल्लाह। तो सरफराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम शिया अमेरिका की तरफ से आपका शुक्रगुजार है जो आप हमने वक्त दिया और अपनी इस आशिर खाना इमाम बारगाह बाबुल हवाइज बस मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप कहें एक सेकंड का, कि मैं ये हमारे शिया अमेरिका के जो आबिद हुसैन साहब है आबिदी, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हर प्रोग्राम में दरगाह में नहीं, हर में देखता हूँ पूरे शिकागो में बेचारे रात दिन अपने कैमरे लिए फिरते रहते हैं और हम लोगों को ज़ियारतें कराते हैं, और मतलब पूरी दुनिया में ज़ियारतें कराते हैं। मौला इनके उसमें इजाफा करे, उनको सेहत अदा करे, और इनके बाल बच्चों को सेहत अदा करे, इनके बुजुर्गों का साया कायम दायम रहे। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आबिद भाई का। हम भी शिया अमेरिका की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार है साहब। आपने हमारे नाजरीन को अपने मौजूदा और तबारों जो यहाँ पर मौजूद है वो सब आपने दिखाया है। और नाजरीन ये थे हमारे साथ जनाब
सरफराज अब्बास जाफरी साहब जो रोमियोवल शिकागो के दरगाह बाबुल हवाई दारुकश हैं। और इंशाल्लाह आगे हम आपको और भी शिकागो लैंड के जो है जो क़दीम आशुर खाने हैं और जो क़दीम तबरुकात है, इंशाल्लाह हम आपको इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे और वहाँ पर भी जाके हम आप लोग को तबरुकात की ज़ियारत करवाएंगे। अभी के लिए मैं सैयद अब्बास हैदर नकवी और शिया अमेरिका की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।